जेएमपी विद्यार्थी मित्रों, जेएमपी ग्रुप ऑफ स्कूल ની YouTube ની ચેનલ પર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સમતલના સૂત્રોની વાત કરી ગયેલા। આજે સ્વાધ્યાય 11.3 ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 5 થી આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ। જો સ્વાધ્યાય 11.3 ક્વેશ્ચન નંબર 5 स्वाध्याय 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 जो एनी अंदर बे प्रश्न आपेला छे विद्यार्थी मित्रों। नीचेना पैकी प्रत्येक समतलना सदिश अने कार्तीय समीकरण शोधो। अपनी पासे समतलनी अलग-अलग शरतना आधारे आपणे इक्वेशन शोधी गया छे। क्लियर सूत्र आपणे जोई गेला छे। तो रकमनी अंदर जे शरत आपेली हशे ए प्रमाणे हूँ समतलनुं समीकरण मूकीश अने ए प्रमाणे हूँ क्वेश्चन आंसर लावीश। एना नंबर पहलो छे जे 1 0 -2 मांथी पसार थाय अने जेनो अभिलंब सदिश i k + j k - k k होय। मतलब एनी अंदर ए छे जो पहलो क्वेश्चन तमने बिंदु आपेलू छे, रकममां लखेलू छे जे 1 0 -2 मांथी पसार थाय अने अभिलंब सदिश आपेलो छे। अभिलंब सदिश i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप होय। आवा सदिशनुं आपणे समीकरण शोधवानुं छे। तो अभिलंब आपेलो छे अने विद्यार्थी मित्रो बीजुं शुं आपेलुं छे, बिंदु आपेलुं छे। तो लखीए आपणे के भाई अभिलंब छे तो अहींया बिंदु छे, बिंदुने आपणे आपी दઈએ a बार। तो a बार इज इक्वल टू i कैप सदिश तरीके लखो 0 * j कैप लखो। भले j कैप y घटक तमारी पासे 0 छे पर लखो अने सॉरी -2 * k कैप -2 * k कैप आ थई गयुं तमारी पासे बिंदु। तथा अभिलंबने आपणे नाम आपी दઈએ n बार। अभिलंबने नाम आपी दઈએ आपणे n बार। n बार आपेलो छे आपणे i कैप प्लस j कैप अने माइनस k कैप। ओके, तो समतलनुं समीकरण सदिश समीकरण सूत्र तो बिंदु और अभिलंब वाळुं सूत्र आपणी पासे समतलनुं छे r बार माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू शुं थशे विद्यार्थी मित्रों 0। तो r बार माइनस a बार मतलब शुं लखी दो अहींया i कैप -2 * k कैप। चलो डॉट n बार ने शुं लखी दो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों 0। जे समतलनुं सदिश स्वरूपनुं समीकरण दर्शावे छे, जे समतलनुं सदिश स्वरूपनुं समीकरण दर्शावे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, त्यारबाद आपणे शोधवानुं छे समतलनुं कार्तीय समीकरण। तो लखो समतलनुं कार्तेजीय समीकरण। समतलनुं कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरणनी अंदर आपणे शुं करवाना, r बार नी अंदर घटक मूकवाना। r बार ना घटक क्या थशे, x i कैप y j कैप अने z k कैप थशे। तो अहींया समतलनी अंदर मूकीए आपणे जो x * i कैप y * j कैप प्लस z * k कैप आ मूकी दीधुं मैं r बार माइनस i कैप -2 * k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू शुं छे विद्यार्थी मित्रों 0 आपेलुं छे। तो आ बंनेनी बादबाकी करी दो। तो अहींया तमारी पासे बादबाकी आवशे x - 1 * i कैप थशे। y कैप वाळो घटक ज नथी એટલે ખાલી લખી દો y * j कैप અને z कैप वाळा घटकनी अंदर बादबाकी તમે કરશો તો શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો z -+ 2 * k कैप। ओके, डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। मतलब आ एक सदिश है અને બીજા સદિશ સાથે અદિશ ગુણાકાર છે। તો પહેલા ઘટકનો ગુણાકાર કરો તો તમારી પાસે આવશે x - 1। બીજા ઘટકનો ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ y। ત્રીજા ઘટકનો ગુણાકાર કરો -z - 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 0 થશે। તો આના ઉપરથી શું લખી શકાય x + y - z ઇઝ ઇક્વલ ટુ +3। જે માંગેલ સમતલનું કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ દર્શાવે છે। જે
मागेल समतलનું કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ દર્શાવે છે। ઓકે, ક્વેશ્ચન 5 ની સેકન્ડ વન છે। જો બી બિંદુ આપેલું છે 1 4 6, मतलब a બાર ની કિંમત તમે લેશો i કેપ પ્લસ 4 j કેપ પ્લસ 6 ઇન્ટુ k કેપ, અને અભિલંબ આપેલું છે n બાર બરાબર આપેલું છે તમને i કેપ માઇનસ 2 j કેપ પ્લસ k કેપ। ઓકે, તો ઇક્વેશન તમારે જાતે કરવાનું છે। ક્વેશ્ચન નંબર 5 નું બી બંને વસ્તુ આપેલી છે, સેમ આ પ્રમાણે કાર્તીય સમીકરણ શોધવાનું છે અને સેમ આ પ્રમાણે સદિશ સ્વરૂપનું સમીકરણ શોધવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 6। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 6 માં તમને એવું કીધેલું છે કે નીચેના પૈકી આપેલા પ્રત્યેક પ્રશ્નમાં આપેલા 3 બિંદુઓમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ શોધો। તો આપણે જોઈ ગયેલા છીએ 3 બિંદુમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ આપણે જોઈ ગયા છીએ। નિશ્ચયકની અંદર લખવાનું છે x - x1, પહેલી કોલમ બોલું છું, પહેલો સ્તંભના ઘટકો બોલું છું, x - x1, x2 - x1, x3 - x1। ઓકે, હું તમને અહીંયા લખી દઉં સૂત્ર। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ગયેલા છીએ। બિંદુના નામ આપશું આપણે a b c। જો બિંદુઓ a of 1 1 -1 એને નામ આપી દો x1 y1 z1। બીજું બિંદુ છે b of 6 4 -5 એને નામ આપી દો x2 y2 z2। અને ત્રીજું બિંદુ છે c of -4 -2 +3 એને નામ આપી દો x3 y3 અને z3। 3 બિંદુને નામ આપી દો। હવે 3 બિંદુમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ લખીએ। લખો 3 બિંદુ a b c માંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ તો નિશ્ચયકની અંદર સૂત્ર આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયેલા x - x1, x2 - x1, x3 - x1, y - y1, y2 - y1, y3 - y1, z - z1, z2 - z1 અને z3 - z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 આવશે। ચલો આની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ નિશ્ચયકની અંદર। તો નિશ્ચયકની અંદર x1 યામ છે એનો x1 યામ છે 1, પછી અહીંયા હું કિંમત મૂકીશ તો x2 - x1 થશે મારી પાસે 5, x3 - x1 મારી પાસે થશે -5। ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર જોઈએ આપણે y - y1 મતલબ થશે આપણી પાસે y2 - y1 કરશું આપણે, અને y3 - y1 કરશું આપણે -3, અને z - z1 જોઈએ z - z1 તો z1 છે આપણી પાસે -1 એટલે અહીંયા આવશે +1। ઓકે, z2 - z1 આપણે કરશું -4 થશે, અને z3 - z1 કરશું આન્સર આવશે +4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0। હવે નિશ્ચયકનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું છે। તો જો તમે અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ ને તો તમારી પાસે આ જે બીજી હાર છે અને ત્રીજી હાર છે, આ બંને ઘટકો સમાન જ છે। બેમાંથી કોઈ એક હારમાં તમે ઘટકો મતલબ આપેલા જે બિંદુઓ છે, અહીંયા તમારી પાસે ત્રીજી રોમાંથી -1 તમે બહાર લઈ લો, મતલબ તમારી પાસે આપેલા નિશ્ચયકનું મૂલ્ય શું થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 થઈ જશે। मतलब આપેલું મૂલ્ય 0 થઈ જશે, मतलब આપેલા બિંદુઓ અસમરેખ બિંદુઓ નથી। કેવા બિંદુ થઈ જશે? સમરેખ। જો અસમરેખ બિંદુ હોત તો તમને અનન્ય સમીકરણ મળત। અનન્ય સમીકરણ मतलब શું થાય? એક અને માત્ર એક જ સમીકરણ તમને મળત। પરંતુ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ભણી ગયા છીએ કે જો આપેલા બિંદુઓ સમરેખ બિંદુઓ હોય તો તમને એક જ સમતલમાંથી જે પસાર થાય છે, ક્લિયર? આપેલા બિંદુઓ સમરેખ બિંદુ હોય તો એમાંથી તમને અનંત સમતલો પસાર કરી શકો છો। પરંતુ જો આપેલા બિંદુ અસમરેખ હોત તો અહીંયા જો તમારી પાસે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય શું આવશે? 0। હું તમને કિંમત આપું જો આપણે x - 1 લઈએ, ચલો અહીંયા આવશે તમારી પાસે 12 - 12 માઇનસ y - 1 લઉં
y માઇનસ 1 20 માઇનસ 20 અને પ્લસ z પ્લસ 1 લઉં એની સાથે જોઈએ માઇનસ 15 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 15 થશે બરાબર શું આપેલું 0 તો જો આ બધા ઘટકો 0 થઈ જાય 0 એની સાથે આ ગુણશો 0 થશે મતલબ અહીંયા 0 બરાબર શું થઈ ગયું 0 થઈ ગયું સમતલનું સમીકરણ ના મળ્યું મતલબ આપેલા બિંદુ કેવા બિંદુઓ છે સમરેખ બિંદુઓ હોય માટે આપેલા બિંદુઓ સમરેખ બિંદુઓ છે આપેલા બિંદુ કેવા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે સમરેખ બિંદુ છે અને સમરેખ બિંદુમાંથી અનંત સમતલો પસાર થાય છે એક સમતલ પસાર ન થાય એટલે અનંત સમતલે કેટલા બધા સમતલો પસાર કરી શકો આમાંથી ઓકે મતલબ અહીંયા તમને સમીકરણ નહીં મળે માટે બિંદુઓમાંથી અનંત સમતલો પસાર થાય છે જો અનન્ય સમતલ પસાર થાત ને તો તમને સમીકરણ મળી જાત ક્લિયર પરંતુ સમરેખ બિંદુઓ થઈ જાય સમરેખ બિંદુમાંથી અનંત સમતલો પસાર થાય છે માટે તમને એ સમીકરણ નહીં મળે તો ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ આની અંદર આપેલો છે બી જુઓ બી ની અંદર રકમ આપેલી છે એમાં બી તમને 3 બિંદુ આપેલા છે જોઈએ બી ચલો બિંદુને નામ આપી દો પહેલા તો કે ભાઈ a ઓફ 1 1 0 આપેલું છે એને હું યામ તરીકે લઈ લઈશ x1 y1 z1 પછી મને બીજું બિંદુ આપેલું છે b ઓફ 1 2 1 એને યામ હું લઉં છું x2 y2 z2 ત્રીજું બિંદુ આપેલું છે મને c ઓફ -2 2 -1 એને યામ હું લઈશ x3 y3 z3 ક્લિયર તો અહીંયા તમે લખી દઈએ બિંદુમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ બિંદુઓ a b c માંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ ચલો એનું સૂત્ર x - x1 x2 - x1 x3 - x1 y - y1 y2 - y1 y3 - y1 z - z1 z2 - z1 અને z3 - z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 0 ઓકે આની અંદર મારે કિંમત મૂકવાની થશે તો જો નિશ્ચયકની અંદર ચલો x - x1 એટલે -1 y - y1 એટલે -1 અને z - z1 છે મારી પાસે 0 ચલો x2 - x1 ની કિંમત લખીશ એટલે મારી પાસે થશે આ ઘટક 0 y2 - y1 ની કિંમત છે z2 - z1 ની કિંમત થશે 1 છેલ્લી કોલમ છેલ્લી રો ની અંદર હું કિંમત મૂકી દો x3 - x1 મૂકીશ પછી y2 - y1 મૂકીશ અને z2 - z1 મૂકીશ સોરી z3 - z1 યાર હવે આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ આપણે તો જો x - 1 પછી નિશ્ચયકની અંદર તમારી પાસે કિંમત થશે -1 -1 એટલે -2 થશે -y - 1 ઇન્ટુ 0 +3 થશે અહીંયા અને વત્તા z ઇન્ટુ z ની કિંમત જોઈ લઈએ આપણે 0 +3 થશે એમાં બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે 0 આવશે તો આને ગુણી દઈએ તો -2x + 2 -3y + 3 અને +3z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 0 તો ફાઇનલ આન્સર લખી દો બધાને માઇનસ વડે ગુણી દઈએ અહીંયા તો આ +2x થશે પછી y વાળો ઘટક છે એ તમારી પાસે થશે +3y z વાળો ઘટક -1 વડે ગુણશો એટલે -3z થશે અને 3 અને 5 ડાબી બાજુ અહીંયા -1 વડે ગુણ્યા એટલે -5 થશે જમણી બાજુ જશે +5 થઈ જશે જે માંગેલ સમતલનું કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ દર્શાવે છે જે માંગેલ સમતલનું કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ દર્શાવે છે ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જો
ક્વેશ્ચન નંબર 7. નંબર 7 તમને શું કીધું છે? સમતલની અંદર 2x + y - z = 5 દ્વારા અક્ષો પર કપાતા અંતઃખંડ શોધવાનું છે. તો અક્ષો પર અંતઃખંડ કપાતા સમતલનું સમીકરણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો જો આપેલા સમતલના સમીકરણને એ સ્વરૂપ સાથે સરખાવવાનું થશે. તો જો સમતલનું સમીકરણ છે, સમતલનું સમીકરણ પાઈ ફ્રોમ 2x + y - z = 5 છે. હવે અક્ષો પર અંતઃખંડ કપાતા સમતલનું સમીકરણ હતું આપણી પાસે x/a + y/b + z/c = 1, જ્યાં a, b અને c તમારા શું થશે? x ઉપર, y ઉપર અને z ઉપર કપાતા અંતઃખંડ થશે. તો બરાબર 1 જોઈએ તમારે. તો મતલબ તમારે આપેલા બધા પદને 5 વડે ડિવાઈડ કરવું પડશે. તો જો 2x/5 બંને બાજુ 5 વડે ડિવાઈડ કરો + y/5 - z/5 = શું થશે? 1. હવે સમતલનું અક્ષો પર અંતઃખંડ કપાતા સમતલનું સમીકરણ હતું x/a + y/b. x/a હતું જો, તો 2 ક્યાં આવી જશે? છેદના છેદમાં લખાય પ્લસ y/5 અને વત્તા અહીંયા કરી દો z/-5 લખી દો = 1 ને x/a + y/b + z/c = 1 સાથે સરખાવતા ઓકે. તો અક્ષો પર કપાતા અંતઃખંડ તમને મળશે. માટે અક્ષો પર કપાતા અંતઃખંડો અનુક્રમે, ચલો x ઉપરનો અંતઃખંડ કેટલો મળ્યો? 5/2. y ઉપરનો કેટલો મળ્યો? 5. અને z ઉપરનો કેટલો થાય? -5 છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 8 જુઓ. ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે, જુઓ. તમને કીધું છે y પર 3 અંતઃખંડ વાળા અને ZOX સમતલને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ શોધવાનું છે. તો ZOX સમતલને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ y = b થાય. શું કામ? કારણ કે ZOX સમતલની અંદર y આમ નથી આવતો. ZOX સમતલ x અને z સમતલ જ છે જો, તો એની અંદર yx આવતો જ નથી અને એને સમાંતર જોઈએ છે. ક્લિયર? મતલબ તમારું સમતલ શું થશે? y = b, જ્યાં b બરાબર શું થાય? સમતલનો y અંતઃખંડ. અને રકમની અંદર આપેલું છે જ્યાં b બરાબર કેટલા આપેલા છે? y અંતઃખંડ 3 આપેલો છે. માટે માંગેલ સમતલનું સમીકરણ શું થશે? y = +3, જે માંગેલ સમતલનું સમીકરણ દર્શાવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીના ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું. જય અંબે.